Now for counter current mechanism, what we studied, you need two things for counter current mechanism. Which two things you need for counter current mechanism? And why the counter current mechanism is important? बोला चला. The things required for counter current mechanisms are loop of Henle and Vaser-Recta. Yeah, so it requires two things, loop of Henle and second is Vaser-Recta. Okay, Vaser-Recta काय? What is a Vaser-Recta? So the way I told you, you should open your page number, NCERT page number 296. NCERT page number 296. Okay, and diagram 9.19.6. Okay, so Vaser-Recta is what? Who will tell me what is Vaser-Recta? Peritubular capillary. Peritubular capillary. So peritubular capillary इकडे पण. मग कुठला मग या सगळे हे सगळे Vaser-Recta आहे का? या सगळीकडे पेरिटिब्युलर कॅपिलरीज. हे सगळे Vaser-Recta आहे का? When it is arising from this efferent arteriole and gets circulated everywhere. So all these are the Vaser-Recta. Yeah. हे सगळं Vaser-Recta आहे का? Yes or no? No. मग काय Vaser-Recta? No. The peritubular capillary in the loop of Henle portion. Yes. So the peritubular capillary, which is there only in loop of Henle. Loop of Henleचीच capillary is a Vaser-Recta. मग कुठला loop of Henle? Cortical nephron की juxtamedullary nephron? Juxtamedullary. Yes. So it is a juxtamedullary. का? कारण त्यालाच Vaser-Recta आणि का त्यालाच Vaser-Recta? कारण it goes deep into the medullary region. Cortex मध्ये फक्त असा असणारा is a cortical nephron. हा त्याचा loop of Henle थोडासाच फक्त medulla part मध्ये असतो. पण the one which is going deep, you can see here inner medulla. So the one which is going deep into the inner medulla is a Vaser-Recta, which is surrounding the loop of Henle. So which nephron is important here? Which medullary nephron? It is a juxtamedullary nephron. Which loop of Henle for this juxtamedullary nephron is very, very long, and hence only this is able to do this counter current mechanism. So these two things. Now what is a counter and current? Counter and current, the fluid which is flowing in opposite direction. So here also there is a counter current, because here the fluid into this descending direction, here the fluid is flowing into the ascending direction. आणि ह्याच्या सराउंडिंग मध्ये असलेला Vaser-Recta जो आहे, यू कॅन लुक इनटू युअर NCERT डायग्राम. त्याच्या सराउंडिंग मध्ये असलेला Vaser-Recta जो आहे तो पण अपोजिट डायरेक्शन मध्ये, इथे असणारा Vaser-Recta आणि इकडे सराउंडिंग त्याचं असणारं Vaser-Recta. हा कलर दिसत नाही बहुतेक. ओके ओके. सो इथे जो ह्याच्या जवळ डिसेंडिंगच्या जवळ असणारा Vaser-Recta इज फ्लोइंग अपोजिट डिरेक्शन, वरच्या डिरेक्शन मध्ये, आणि असेंडिंग जवळचा असणारा Vaser-Recta विल बी फ्लोइंग, द फ्लुइड विल बी फ्लोइंग इन डिसेंडिंग डिरेक्शन. हे कळलं का? सो हा जो आहे, सपोजिंग हा आहे लूप ऑफ Henle, दिस इज अ लूप ऑफ Henle. ओके, लूप ऑफ Henleचा हा डिसेंडिंग आणि हा असेंडिंग, राईट. आणि त्याच्या जवळ असणारा हा Vaser-Recta त्याच्या सराउंडिंग मध्ये असणारा, तिकडे पण काउंटर करंट असतो. म्हणजे असेंडिंगच्या तिथे द फ्लुइड इज फ्लोइंग डाउनवर्ड डिरेक्शन, डिसेंडिंगच्या तिथे फ्लुइड इज फ्लोइंग इनटू द अपवर्ड डिरेक्शन. आणि हे दोन असे सेपरेट त्यांनी NCERT मध्ये दाखवलेले आहे. ओके. आता काउंटर करंट मेकॅनिझम का करायचंय? तर आपल्याला युरिन कॉन्सन्ट्रेट करायचंय. ओके, युरिन मधनं सगळं पाणीच नको जायला, ते कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन पाहिजे, कारण ब्लड व्हॉल्यूम पण आपला मेंटेन झाला पाहिजे. ब्लड व्हॉल्यूम, टू मेंटेन द ब्लड व्हॉल्यूम, सो द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युरिन इज इम्पॉर्टंट. ओके. नाव आता इथे बघितलं, सो याची ऑस्मोलॅरिटी 300 विच इज सिमिलर टू द प्लाझ्मा. समजतंय का बघा. मग जसं जसं इथून पाणी बाहेर जातंय
ओके, म्हणजे सॉल्ट इथे जास्त राहत आहे. जेव्हा सॉल्ट जास्त राहतात तेव्हा त्याची ऑस्मोलॅरिटी वाढतीये. आपण हे बघितलं, एक्झॉस्मॉसिस, एंडोऑस्मॉसिस. ओके, म्हणून आता इथं पाणी बाहेर पडलं की सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, म्हणून 400, परत पाणी बाहेर पडलं 600, परत 900, असं करत करत मॅक्सिमम 1200 पर्यंत त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑस्मोलॅरिटी वाढते. सो ही ऑस्मोलॅरिटी, जसं पाणी बाहेर पडेल तसे सॉल्ट जास्त राहतील म्हणून ऑस्मोलॅरिटी वाढते. म्हणून डिसेंडिंग जो आहे दॅट इज परमिएबल टू वॉटर अँड इम्परमिएबल टू सॉल्ट, राईट. म्हणून इथून काय पाणी बाहेर पडलं आणि ते पाणी इकडे आलं, कुठे, व्हाजा रेक्टा मध्ये, राईट. आणि इथून जेव्हा सॉल्ट बाहेर पडतायत, Na+ बाहेर पडतायत, ते ह्या इकडे येतात आणि ते अशा पद्धतीने जेव्हा फ्लो होत राहतं, एक्सचेंज होतंय फक्त. आणि म्हणून इथे जी ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन राहते ती 1200. हे कळतंय का तुम्हाला? पुढचा डायग्राम दाखवते. हे कळतंय का इथपर्यंत? Yes, ma'am. Yeah, so you must give heading counter current mechanism. Write down counter current mechanism चे point. Require juxtamedullary nephron आणि vasa recta. Vasa recta is a peritubular capillary only surrounding the loop of Henle of juxtamedullary nephron. हे लिहा. Okay, the Henle's loop is playing important role in the production of concentrated urine. आणि म्हणून लूप ऑफ हेनले खूप जास्त महत्वाचा. राइट डाउन इन नीट पॉइंट. juxtamedullary nephron and vasa recta required for counter current mechanism. Counter current is fluid flowing in opposite direction and hence counter current. Current हा fluid च्या रिलेटेड आहे म्हणून counter current, opposite direction. आणि that ability only the mammals are having. Okay, चलो काय होतंय बघा. This is a vasa recta. The flow of renal filtrate in the two limb of loop of Henle is in opposite direction आणि म्हणून हे counter current, right? So it is a counter current. vasa recta मध्ये पण opposite direction म्हणून counter current. आता होतंय ते कळलंय. पाणी बाहेर पडलं इकडनं की तिथे बघा दाखवलेलं, यू रेफर टू युअर डायग्राम 19.6 NCERT. तोच डायग्राम समोर ठेवा म्हणजे सगळं कळेल. बघा, नेफ्रॉन आणि व्हाजा रेक्टा, खाली हेडिंग बघायची, खाली फुटनोट बघायची, दिलेलं आहे. दिस इज अ नेफ्रॉन अँड दिस पर्टिक्युलर इज अ व्हाजा रेक्टा. दोन डायग्राम दिलेले, त्या डायग्राम बघा. ओके, जेव्हा हा NaCl असेंडिंग मधनं बाहेर पडतोय त्याला इमिजिएटली कोण ऍब्झॉर्ब करतंय? त्याच्या जवळचा व्हाजा रेक्टा. ओके, आता मी इथे काढलं, याच्या जवळचा पुढे डायग्राम असेल की the flow of blood through two limbs of vasa recta is also in opposite direction, that is counter current. Okay, आणि हे दोघं अगदी जवळ जवळ आहे. there is a proximity म्हणजे अगदी जवळ येते, एकमेकांच्या अगदी जवळ, आणि म्हणून तो काउंटर करंट आणि ते एकमेकांमध्ये एक्सचेंज करतात. सो बिटवीन द हेनलेज लूप अँड व्हाजा रेक्टा आणि काउंटर करंट ऑफ रिनल फ्लुइड अँड ब्लड. सो इथे असलेलं इज अ रिनल फ्लुइड आणि व्हाजा रेक्टा मध्ये असलेलं ब्लड, त्यांच्यामध्ये एक्सचेंज होते आणि म्हणून ती जी आहे ऑस्मोलॅरिटी 300 पासून 1200 ला येते, कारण इकडनं पाणी बाहेर पडतं. आता इकडे परत ऑस्मोलॅरिटी कमी का झाली? कारण इकडनं सॉल्ट बाहेर पडतंय, इथून Na+ इथून बाहेर पडतंय, बरोबर. इथून ते पॅसिव्ह आहे की ऍक्टिव्ह आहे? इथून बाहेर पडणारं पॅसिव्ह आहे की ऍक्टिव्ह आहे? Active. इथे पॅसिव्ह आहे, थीन मधनं पडणारा Na पॅसिव्ह आहे आणि थिक लूप मधनं पडणारा ऍक्टिव्ह, म्हणजे इथे एनर्जी खर्च करून तो बाहेर पडतो. आणि हा बाहेर पडला की तिकडे दाखवलंय बघा, त्याच्या जवळचा लगेच त्याला ऍब्झॉर्ब करतो. ओके, त्याच्या जवळचा असणारा व्हाजा रेक्टा, इथून Na बाहेर पडला की इथे असणारा व्हाजा रेक्टा मध्ये तो जातो, म्हणजे ब्लड मध्ये सोडियमची पण लेवल मेंटेन राहते. ओके, आणि इथून वॉटर बाहेर पडलं की त्याच्या जवळचा असणारा व्हाजा रेक्टा मध्ये तो ऍब्झॉर्ब करतो, म्हणजे इथे आणि इथे दोन्हीकडे सॉल्ट आणि वॉटरची लेवल बॅलन्स केली जाते. आता इथून सॉल्ट बाहेर पडता म्हणून ह्याची ऑस्मोलॅरिटी बघा, जसा तो कॉर्टिकल रिजन कडे येतो तशी ती ऑस्मोलॅरिटी कमी कमी होत जाते.
आणि परत जसा तो मेड्युला रिजन मध्ये जातो तर इथे परत बघा ऑस्मोलॅरिटी परत वाढत जाते. हे लक्षात ठेवा. मेड्युला मध्ये ऑस्मोलॅरिटी जास्त पाहिजे म्हणून ते पाण्याचं ब्लड व्हॉल्यूम किंवा पाणी ब्लड मध्ये मेंटेन केलं जाईल. सॉल्ट आणि वॉटर ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन केला जाईल आणि युरिन कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोड्यूस. आता इथे जेव्हा ते टाकतायत इंटरस्टिशियल एरियामध्ये जेव्हा हा Na+ येतोय ना आधी आणि मग तिकडनं तो ब्लड मध्ये जातो. जेव्हा इथे जर सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, ओके, इथे जर सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर इथे असणारं पाणी कुठे जाईल? इकडे पाणी येईल की ह्या डायरेक्शन मध्ये पाणी जाईल? ए आणि बी असं लेबल करतो. पाणी कुठे जाईल? इथे जर सॉल्ट जास्त असेल इथल्या पाण्यापेक्षा तर पाणी ए डायरेक्शन मध्ये जाईल की बी डायरेक्शन मध्ये जाईल? A direction. ए डायरेक्शन मध्ये जाईल. कारण जेव्हा बाहेर जर सॉल्ट जास्त असेल आतमधल्या पाण्याच्या मॉलिक्यूल पेक्षा जर बाहेर सॉल्ट जास्त असेल पाणी ऑब्व्हियसली बाहेर जाईल ना आणि शेल विल श्रिंक असं आपण ऑस्मॉसिस मध्ये शिकलो. पण इथे तसं नाही होत म्हणून इथे सगळं पाणी येतं आणि जेव्हा ह्या कलेक्टिंग डक्ट मधनं युरिन जाणार आहे. आता इथे आपण इथपर्यंत त्याला फिल्ट्रेटच म्हणत होतो, बरोबर आहे की नाही? ऍज सून ऍज इट रिचेस टू कलेक्टिंग डक्ट नाव वी कॉल इट ऍज युरिन. आणि म्हणून पाणी जास्त इथून वाया जाऊ देत नाही कारण इथे ऑस्मोलॅरिटी जास्त वाढते. ओके, ती इंटरस्टिशियल मध्ये जास्त वाढली की पाणी इकडे ते पाठवून देतं आणि म्हणून इथून जे युरिन असेल दॅट युरिन विल बी द कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन और वी कॉल इट ऍज अ हायपरटोनिक युरिन. So urine passed from the mammal is a hypertonic urine. Correct? हे कळलं का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या आणि सम अमाउंट ऑफ युरिया पण येते बघा. एनसीईआरटीच्या डायग्राम मध्ये दिलेलं आहे बघा. युरिया पण इनर मेड्युला मधनं थोडस पास होतं. आता तुम्ही म्हणाल आपण तर युरिओटेलिकम युरिया कशासाठी द्यायचं? तर युरिया पण इथे दिलं जातं टू मेंटेन दॅट 1200 ऑस्मोलॅरिटी. आणि युरिया हे परत त्या 3 लिंब मध्ये जातं. युरिया इथून बाहेर पडतं कारण इथून आपल्याला युरिन रिलीज करायचंय. युरिया इथून बाहेर पडतं, इथे ते ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन करायला थोडस युरिया इथे राहतं आणि परत ह्या 3 असेंडिंग लिंब मध्ये देऊन परत तो युरिया इकडनं बाहेर पडतो. आणि असं ते युरियाचं पण रेग्युलेशन इथे चालू असतं टू मेंटेन दिस ऑस्मोलॅरिटी. राईट? So counter current mechanism need point मध्ये लिहा to maintain the hypertonic urine. Okay, to release a hypertonic urine. So NaCl is returned to interstitium. Interstitium म्हणजे काय की इथली जी एरिया आहे हा जो एरिया आहे दॅट इज अ इंटरस्टिशियम. ओके, इथे ती मोलॅरिटी एवढी मेंटेन झाली पाहिजे म्हणून तो पाणी जास्त रिलीज करणार नाही. एक तर ह्याच्यावर एडीएच ची पण ऍक्शन होते गरज असेल तर आणि प्लस ही ऑस्मोलॅरिटी अँटीडायुरेटिक हार्मोन किंवा व्हॅसोप्रेसिन या दोघांची ऍक्शन इथे असते प्लस द ऑस्मोलॅरिटी आणि म्हणून युरिन रिलीज विल बी ऑलवेज हायपरटोनिक. कळलं हे? तो इथे पण दाखवलंय बघा काय काय होतंय बघा. काउंटर करंट मध्ये प्रॉक्सिमल हे इथे बघा NaCl हा रेड arrow is indicating active transport आणि हा NaCl रेड that gray color arrow is indicating passive transport. ओके, आणि इथून थोडस युरिया आणि पाणी बाहेर पडत राहतं का कारण की ऑस्मोलॅरिटी मेंटेन करायला. ओके, so small amount of urea enters into the thin segment right down in the need point from the ascending limb of Henle which is transported back to the interstitium from the collecting duct. Collecting duct मधनं जे युरिया बाहेर येतंय ते thin ascending मध्ये जातं. Important point for the NEET. I hope तुम्हाला हे कळलंय काउंटर करंट आणि म्हणून तो युरिन
released is hypertonic. The mechanism helps to produce a concentration gradient in this interstitial area. So this inner medulla मध्ये NaCl जेव्हा इथून बाहेर पडतं तेव्हा काही इथेच राहतं आणि काही ते व्हाजार एकटा मध्ये जातं आणि म्हणून Na+ आणि वॉटर ह्या सगळ्या याचं कॉन्सन्ट्रेशन त्या ब्लड मध्ये ऍज वेल ऍज त्या इंटरफिशियम मध्ये मेंटेन केलं जातं. इथे जेव्हा हायपर ऑस्मोलॅरिटी असेल तेव्हा पाणी ऑटोमॅटिकली कलेक्टिंग डक्ट मध्ये वॉटर विल फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. इथे पाणी जास्त असेल तर ते इकडे येऊन जाईल, ब्लड मध्ये जाईल आणि ब्लडचा व्हॉल्यूम हा मेंटेन केला जाईल. ओके, कॉन्सन्ट्रेटिंग द युरिन. हा एक सिंपलसा त्याच्या मागे एक व्हिडिओ मी टाकला होता बघा. त्या दिवशीचा व्हिडिओ कळला नाही कळला, हा अजून एक व्हिडिओ आहे. नाही हा आपण बघितला होता मला वाटतं ना. येस, कोणाला काही डाऊट येतोय का ह्याच्यावर? डाऊट असेल तर विचारा. कळलंय नाही कळलंय? काउंटर करंट मेकॅनिझम. मॅम लास्टचं एकदा एक्सप्लेन कर काउंटर वाला. हा चला मी हा व्हिडिओ दाखवते बघा कळतं. आवाज येतोय का बघा? नाही 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 आवाज नाही येत. नाही मॅम. The kidney is the body's filtration system and produces urine in its thousands of nephrons. The kidney's basic unit. Each nephron begins with a Bowman's capsule, wrapped around a capillary ball, the glomerulus, which becomes a tubule that eventually forms the loop of Henle, before collecting into tubules and ducts that empty into the bladder. Fluid from the blood enters the nephron by filtration and passes along it, where substances are added from the blood by secretion or फ्लुइडची जी डायरेक्शन आहे ना ती फ्लुइडची डायरेक्शन बघा. हे बघा हा फ्लुइड potassium and इकडनं hydrogen वरती जेव्हा ions, जातोय तेव्हा तो इकडनं खाली organic येतो. acids and bases, तो काउंटर करेल. metabolites and foreign substances are secreted across a selective membrane. The potassium and hydrogen are exchanged for sodium along the tubule. 99% of the filtrate is reabsorbed through a mixture of passive diffusion down an osmotic or concentration gradient and active transport by pumping against a concentration gradient. The kidneys can conserve water. The only way that the body can move water is by moving sodium chloride first. You have to create a concentration gradient so that water can move by osmosis in the direction of the highest concentration. The loop of Henle creates a hyperosmotic region in the medulla of the kidney, acting as a sponge, drawing water out from the collecting duct, if the duct becomes permeable under the influence of vasopressin, also known as antidiuretic hormone or ADH. The ascending limb of the loop of Henle, which is impermeable to water, pumps out sodium chloride via sodium-potassium chloride co-transporters from the urine into the blood in the vasa recta. Blood in the vasa recta carries this sodium chloride into the medulla, making the entire region hyperosmotic. The blood, which is moving in the opposite direction to the urine in the loop of Henle, then ascends parallel to the descending limb of the loop of Henle. This descending limb is water permeable, allowing water to move out of it into the vasa recta. This entry of water into the ascending vasa recta reduces the osmotic potential of the blood to normal as it returns to the body. The interplay between the loop of Henle and the vasa recta is called the countercurrent multiplier.
Essentially, the medulla acts as a sponge, retaining and releasing water to address the water requirements of the body. ADH acts on the collecting duct to make it permeable to water, allowing water to move into the hyperosmotic medulla, where it is drawn up by the vasa recta and returned to the body. You get this? Yes. क्लिअर आता है? हा एक व्हिडिओ त्या दिवशी पण दाखवला होता. तर कसं हे सगळं पंप केलं जातं, पाणी इकडनं बेसिकली हे सगळं का करायचंय, तर आपलं ब्लड व्हॉल्यूम मेंटेन करायला ह्या सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. ओके, अँड सो काउंटर करंट मल्टिप्लाय, काउंटर करंट मेकॅनिझम, basically to concentrate the Hiya, welcome. राईट. सो ऑल्दो आपण बऱ्याचदा म्हटलंय 180 liter of glomerular filtrate is produced each day. The kidney produce only 1 to 1.5 liter because of all this process of urine formation. त्याच्यात 3 मेथड आणि 3 स्टेप्स आणि काउंटर करंट मेकॅनिझम, या सगळ्या स्टेप्स मुळे urine finally produced is just 1 to 1.5 liter and 99% of the filtrate is getting reabsorbed from the selective reabsorption. ओके, चलो. तो आपल्याकडे 2-3 मिनिटं आहे. हे माहिती तुम्हाला. चला, ओके. सेकंड, on average how much blood is filtered by the kidneys in a minute? Option D. फिल्टर्ड विचारलंय, क्वेश्चन नीट वाचा. On an average how much of the blood is filtered by the kidneys per minute? नाही, हे चुकीचं आहे. हाऊ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनिट? 1.5 liter is urine produced. Ma'am, 5 liter. 5 liter पण नाही. हाऊ मच ब्लड इज फिल्टर्ड किडनी पर मिनिट? बघा बरं, मी तुम्हाला म्हटलं होतं की रेफर टू पेज नंबर 293. त्याच्यात ऑप्शनच नाही दिले प्रॉपरली. पेज नंबर 293. फर्स्ट स्टेप इन युरिन फॉर्मेशन जे दिलं, युरिन फॉर्मेशन, तिथे बघा बरं. ऑन एन ऍव्हरेज हाऊ मच ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनिट, विच इज रफली आपण काय म्हणतो 1/5 ऑफ दिस, म्हणजे किती? अच्छा, लिटर नाही नाही, काहीतरी गडबड आहे का क्वेश्चन मध्ये? ओके, Ma'am, ओके. 1100 to 1200 ml. No? ml म्हणजे हे करेक्ट आहे. आय एम सो सॉरी, मी वेगळंच काहीतरी कन्सिडर केलं. येस, दिस इज करेक्ट. सो इट शुड बी 1100 मोर प्रिसाइजली ॲज पर युअर एनसीईआरटी. ml म्हणजे इट इज 1 liter to 1.2 liter, not 1.5. On an average blood is filtered per minute. Okay, I was thinking ki urine produced in a day. नहीं, ठीक है. So this is the right option. I'm so sorry for that. Okay, चलो. Next, the net filtrate. असं होतं बऱ्याचदा, म्हणजे तुम्ही खूप सारे एमसीक्यू सोडवले ना, सकाळी आज 12वीचा क्लास घेतल्यानंतर खूप सारे एमसीक्यू सोडवलं की हे असं गडबड होते. So your mind should be very very stable. Yes, the net filtration pressure is. Net filtration pressure आहे आता. हा, व्यवस्थित वाचा. Ma'am, option A. Yes. 10 mmGH. 10 mm. Okay. And the next, podocytes are present in. Bowman's capsule. Yes. It is in Bowman's capsule. Thin segment and thick segment are found in. परत हे डिसेंडिंग मध्ये पण आहे ऍक्च्युअली आणि असेंडिंग मध्ये पण आहे. सो दीज ऑप्शन्स बोथ आर करेक्ट. Okay, passive reabsorption of water in DCT. PCT मध्ये
कंपल्सरी आहे, ऑब्लिगेटरी आहे, हे फॅकल्टेटिव्ह. ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक आहे.